सर्वप्रथमे प्रभु जीशुख्रीष्टर बहुमूल्य समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार। पुनर्बार मोर चैनल रे आपण मानकु मो स्वागत जनाए। आशा करे आपण माने भलरे अछंती आउ प्रभु आपण प्रति अनुग्रह कले दया कले सुरक्षित रखिले ते प्रभु को धन्यवाद देवी। आउ प्रिय प्रभु लोक माने प्रभु मते पुनर्बार सुंदर समय देले जे आउ गोटे नुआ वीडियो नहीं आपण मान सम्मुख रखा पाए। एथि आसत आम डेरी करवा ना आम आज वीडियो को आम अग्रसर हेबा। आम आज दिन मध्य एक विषय ने आलोचना करवा जहाँ सुसमाचार पुस्तक माथ्यू आम्भे माने 5 पर्व 7 पद को नहीं आलोचना करवा। प्रिय भाई भौणी माने और प्रभुंकर दास दासी माने आज आम प्रभु जीशुख्रीष्टर से पर्वत उपदेश एक मूल्यवान पद उपरे ध्यान करवा। सेठारे जीशु कहते जे माथ्यू 5 पर्व 7 रे धन्य से माने जो माने दयालु कारण से माने दया प्राप्त हेबे। एठारे दया केवल काको दुख देखि लागिबा नुहे। दयार अर्थ होची जहा क्षमा करिबा, साहाय्य करिबा, प्रेम करिबा आउ अन्यर कष्ट को निजर कष्ट बोली भाबिबा। जेहेतु परमेश्वर आम प्रति प्रथमे दया करिअछंती। आमे समस्ते पापी थिलु किंतु परमेश्वर आमको दंड देवा परिवर्ते जीशुंक माध्यम रे दया कले। एफएसी पुस्तक मध्य आमे 2 पर्व 4-5 पद रे आमे पाइबा जे परमेश्वर तांकर महान प्रेम दया रे आमको जीवित करिअछंती। हालेलुया। एथिबे एठारे आमको शिक्षा कोन दे जे जो व्यक्ति परमेश्वर को दया पाई अछि से अन्य मानक प्रति दयालु हेबा उचित। उदाहरण स्वरूप आपण मानक सम्मुख रे मो रखे धरंतु जणे लोकंक उपरे 10 लाख ऋण थिला। राजा संपूर्ण ऋण क्षमा करिदेले किंतु सेही लोक पुणी अन्य जनक रो छोट ऋण को क्षमा कले नाही। या केते अकृतज्ञता विषय किंतु परमेश्वर आंभ मानकु ए प्रकार बहुल भावे दया करिअछंती बा दया पाइअछु। तेणु आम्भे मध्य दया करिबा उचित। जेहेतु आम्भे माने बाइबल रो आ गोटे जनाशुना उदाहरण स्वरूप नहीं आपण मानकु मु रखे आपण मानक ठार रखे लोक पुस्तक आमे माने 10 पर्व 30 रु 37 पद जेतले आमे पठन करिबा सेही पद मध्यरे एई प्रकार घटना सम रही अछि जे जणे लोक डकायत मानक हाथ रे पड़ी ताकू माड़ मारी आहत हेले। से रास्ता कल रे पड़िले। ठीक सही समय रे एक याजक आउ लेवीय सेमाने भी देही जाउथिले। सेमाने देखिले किंतु सेमाने न देखिला परि सेमाने चाली गले। किंतु जणे समरणीय पथिक तांको निकटकू से बाट दे आसीबा समय रे तांको देखि दयारे विचलित हेले। तांकर गाह को बांधिले। पुनर्बार एक होटेल को नहीं तार ट्रीटमेंट करिबा पई एक व्यक्ति को ऊपर समर्पण करे तार खर्च मध्य से बहन कले। हालेलुया। या होछि दया। से व्यक्ति ता परिचय जानी नाही तथापि तार शरीर जो क्षत विक्षत आ रक्त रे जो जुड़ुबुड़ु होइथिला एहा देखि से विचलित होई ता प्रति दया करी साहाय्य कले। एतिपाई कहा जाए जे दया केवल कथारे नुह कार्य रे प्रकाश पाइबार उचित।
ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୟା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ତ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ମୁଁ ଯଦି କହେ, ଆପଣ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ତା ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେହି ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଦୟାଳୁ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୟା ପାଇବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୟା ପାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନୁହଁ, ବିଚାର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇବେ। ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକରେ ଆମ୍ଭେ 2:13 ଆମ୍ଭକୁ କହେ, ଯିଏ ଦୟା କରେ ନାହିଁ ସେ ଦୟା ବିନା ବିଚାର ପାଇବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଯଦି ବିହନ ବୁଣନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଫଳ ପାଇବେ। ଦୟା ବୁଣିଲେ ଦୟା ଅମଳ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୟାର ସର୍ବୋତ୍ତ ଉଦାହରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଉଥିଲା, ସେ କହିଥିଲେ, ଏ ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକ ପୁସ୍ତକ 23:34 ଆମେ ପାଇବା। ସେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ, ଆମ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ସତ୍ୟ ଦୟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ମୁଁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କ୍ଷମା କରେ? ମୁଁ କି ଦରିଦ୍ର ଓ ରୋଗୀ ଓ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ମୁଁ କି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରେ? ଯଦି ଆମର ଉତ୍ତର ହଁ, ତେବେ ଆମେ ମାଥିଉ 5:7 ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୟା କରୁଥିବା ଲୋକ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୟା ଅଛି ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ସେହି ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ 5:7 ରଖେ ଯେ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୟାଳୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୟା ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଥମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଦୟା ଦେଖାଇବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆଉ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦୟା ବିଷୟ ଜାଣିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହିଲି।